میں سر فزیوتھراپی کرتا ہوں. وی آل ہیو پین اینڈ سفرنگ ان آور لائف بٹ دی پین بیکم نیگیٹو وچ کریٹ اے بیریئر بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بٹ دی پین بیکم پازیٹیو وچ برنگ یو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ایک غم ہے, ایک درد ہے جو لوگوں کو یہاں لے کے آتی ہے. سر میں ایسے روزے لگاتا رہا ہوں, 4 مہینے چلا بھی میرا کوئی نہیں لگا, پر ماشاءاللہ سے تبدیلی میرے اندر بہت آئی ہے. پہلے میں کلین شیو کرتا تھا, بالکل داڑھی کچھ نہیں تھی, لیکن ایک یہ تبدیلی آئی ہے کہ اللہ نے نبی کی سنت اپنی زندگی میں رکھنے کی وہ توفیق دی ہے. اس سے اور بھی بہت سی تبدیلیاں میری زندگی میں آئی ہے. میرا نام محمد مناف ہے جی, اور میں سابقہ MES کا SD ہوں. آج PTI کا جلسہ ہے, آج نون لیل کا جلسہ, آج فلانا آ گیا, فلانا کس کس کو نہیں آپ کرتے. او خدا کے بندو, یہ جو جلسے ہیں یہ دنیا داری ہے, اس کے اندر فلاں برا ہے, ایسا برا ہے. یہاں آ جائیں, یہ اللہ کا تعارف ہے, یہاں پر صرف اللہ کی بات ہوتی ہے, اللہ سے ہوتا ہے. میں تو سب کو دعوت دوں گا, خدا کے لیے اگر ملک کی بقا چاہتے ہو, اپنی بقا چاہتے ہو, اپنے بچوں کی بقا چاہتے ہو, اپنے خاندان کی بقا چاہتے ہو, چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں. جب آپ ادھر آئیں گے اللہ پاک آپ کو دے گا, پھر آپ کو دین بھی مل جائے گا اور دنیا بھی مل جائے گی. اس ملک کا بھی نقشہ چینج ہو جائے گا. اللہ پاک نے میرے اوپر راستے کھول دیے. پہلے میں نے روزہ لگایا, پھر میں نے 10 دن لگائے, پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی. میں نے پھر چلے کے لیے میں چلا گیا. جب میں چلے کے لیے گیا تو وہاں جا کے اللہ پاک نے ایسا میرے اوپر سلسلہ کیا کہ میں نے وہیں پہ ارادہ کیا کہ جی میں 4 مہینے لگاؤں گا. یہاں پر تو تل دھرنے کی آپ کو کل جگہ نہیں ملے گی, اتنی دنیا یہاں پہ آ جائے گی. یہ تقریباً 100 ایکڑ کی جگہ ہے, سارا اپنا نظام ہے, کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اپنا مال, اپنی جان, اپنا پیسہ, اپنا وقت یہاں پہ لگاتا ہے. کسی کی کوئی امداد نہیں ہے. سعودی عرب سے, ملیشیا سے, انڈونیشیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, یہ سارے بزرگ آئیں گے. السلام علیکم, میں ہوں محمد صداقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاکستان. جی ناظرین, آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کیری فیکٹری میں, جہاں پر تبلیغی سالانہ اجتماع ہوتا ہے. یہ 2 سال کے وقفے کے بعد کل عصر کے بعد سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ سوموار والے دن صبح اس کی دعا ہوگی. یہاں پر جتنے بھی انتظامات ہیں تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں. بالکل یہاں پر سارے بانس وغیرہ لگا دیے گئے ہیں, پانی کے انتظام, یہاں واش روموں کے انتظام اور اس طرح کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سارے مکمل کر لیے گئے ہیں. لیکن صرف یہاں جو ابھی لوگ اپنی ترپال وغیرہ لگا رہے ہیں, اپنا جو انہوں نے خود انفرادی کام کرنا ہے وہ کام شروع ہے. تو ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو اس وقت اپنی ایک ترپال لگا رہے تھے, تو ان سے یہ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ سر میں ترنول والی سائڈ سے تشریف لایا. اچھا سر, کتنا کچھ عرصہ ہو گیا آپ کو تبلیغ میں؟ سر میرا تقریباً پچھلے 1.5 سال سے سر میں ایسے روزے لگاتا رہا ہوں. 4 مہینے چلا بھی میرا کوئی نہیں لگا, پر ماشاءاللہ سے تبدیلی میرے اندر بہت آئی ہے. پہلے میں کلین شیو کرتا تھا, بالکل داڑھی کچھ نہیں تھی, لیکن ایک یہ تبدیلی آئی ہے کہ اللہ نے نبی کی سنت اپنی زندگی میں رکھنے کی وہ توفیق دی ہے. اس سے اور بھی بہت سی تبدیلیاں میری زندگی میں آئی ہے. یہاں پہ انتظامات جو ہوتے ہیں وہ اصل میں مہینہ یا 3 ہفتے 2 ہفتے پہلے سے یہاں پہ خدمت کے لیے وہ ایک اعلان ہوتا ہے مرکز میں. یہاں کے جو مین مرکز ہوتے ہیں, جیسے ایئرپورٹ والا مرکز ہو گیا یا وہ پنڈی والا مرکز ہو گیا, وہاں پہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ خدمت کے لیے جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے جائیں. تو ہر بندہ اپنے حساب سے, وہ اللہ کی رضا کے لیے سب لوگ یہاں خدمت کرنے آتے ہیں. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سر فزیوتھراپی کرتا ہوں. ابھی میں فزیوتھراپی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تقریباً 1.5 سال رہ گیا, پھر میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. ساتھ میں ابھی بھی میں پڑھتا بھی ہوں, اور یہ تبلیغ کے کام جو ہے ان میں بھی اپنا جو بھی کردار مجھے ادا کرنے ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہوں. اچھا, آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے تبلیغ کے حوالے سے؟ اچھا, پیغام یہ ہے کہ یہ پورا آپ مجمع دیکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں نا, ان کو ایک درد ہے, ایک غم ہے جو ان کو ادھر لے کے آتا ہے دنیا سے. یہ 3 دن جتنے بھی ہے یہ دنیا سے کاٹ کے ان کو اللہ سے ملانے کے لیے یہاں پہ جو بھی سسٹم ہوتا ہے, یہ وہ کہتے ہیں نا, وی آل ہیو پین اینڈ سفرنگ ان آور لائف بٹ دی پین بیکم نیگیٹو وچ کریٹ اے بیریئر بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بٹ دی پین بیکم پازیٹیو وچ برنگ یو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ایک غم ہے, ایک درد ہے جو لوگوں کو یہاں لے کے آتی ہے, اور یہاں پہ جو بھی خدمات ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک امیر صاحب موجود ہیں جو کہ پہلے کسی محکمے میں کام کرتے تھے, دنیا دار بندے تھے, اب وہ تبلیغ میں آئے ہیں. تو آج انہیں سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اس فیلڈ میں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام دہو نصلی علی رسول کریم. میرا نام محمد مناف ہے جی, اور میں سابقہ MES کا SD ہوں, اور اس دعوت تبلیغ کے ساتھ میں لگا. پہلے میں نے ایک روزہ لگایا. ان لوگوں نے صرف مجھے اتنا کہا کہ جی آپ صرف ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھ لیں. آج آپ کے سامنے اللہ پاک نے اس کام کی برکت سے, جب اس کام
को थोड़ा सा इतना तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने इस काम को समझा तो अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर रास्ते खोल दिए। पहले मैंने से रोज़ा लगाया, फिर मैंने 10 दिन लगाए, फिर अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। मैंने फिर चिल्ले के लिए मैं चला गया। जब मैं चिल्ले के लिए गया तो वहाँ जाके अल्लाह पाक ने ऐसा मेरे ऊपर सिलसिला किया कि मैंने वहीं पे इरादा किया कि जी मैं 4 महीने लगाऊंगा, और मैं चिल्ले पे लगा के 4 महीने लगाए। और इंशाअल्लाह इस काम की बरकत से आप यकीन करें कि दुनिया बदल गई है, लोगों के हालात बदल गए। मैं अपने सामने खड़ा हूँ, अभी मेरे साथी देख रहे होंगे, जब भी वो देखेंगे वो कहेंगे जी ये वही मुनाफ है जिसके ना सिर पे कुछ था, पैंट कमीज़ ये वो तू मैं क्या क्या बताऊँ। दुनिया के ख़ाफ़ारात में मैं लगा हुआ था, जो भी ज़ाहिर है दुनिया के नक्शों में जब पढ़ेंगे तो दुनिया के नक्शों में लगा हुआ था, लेकिन आज अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का तारुफ़ कराते हुए ये जो मेरी ज़ुबान है अब ये अल्लाह का तारुफ़ करवाती है। अब मैं कोई और बोल नहीं बोलता, सिर्फ अल्लाह का ही जिक्र करता हूँ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ। और आप यकीन करें हर साल ये इज्तिमा होता है, पिछले 3 सालों से नहीं हुआ, ये इस्लामाबाद का इज्तिमा शुरू है। हम यहाँ के मेज़बान हैं, हम ये समझते हैं कि जी हमें लगाना है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मेरी राजुल जन्ना के ये हमारे इकबाल साहब खड़े हैं, ये बच्चे खड़े हैं। हम लोग हर साल आते हैं और हर साल आके यहाँ पर इसके खिदमत करते हैं। और ख़िदमत के अंदर अब हम पहले आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो तिल धरने की आपको कल जगह नहीं मिलेगी, इतनी दुनिया यहाँ पे आ जाएगी। ये तकरीबन 100 एकड़ की जगह है जिसके ऊपर पूरे साइड पे है, और इसके ऊपर ये सारा इज्तिमा होगा। ये बांस लग चुके हैं, बिजली का इंतज़ाम हो चुका है। ये इंतज़ाम जो है ना जी, रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ा ये निज़ाम है। स्पीकर्स का निज़ाम है, फिर उसके बाद शोबा स्पीकर के बाद बिजली वालों का निज़ाम है, उसके बाद बांस वालों का निज़ाम है, उसके बाद ये सामने मैं ख़ुद इसमें लगा रहा हूँ, ये पत्थर उठाता रहा हूँ। ये वाशरूम बने हुए हैं, तकरीबन 5000 वाशरूम इस तरफ बने हुए हैं, और तकरीबन टोटल बन गए हैं। हर जगह पे किसी जगह 20 है, किसी जगह 30 है, किसी जगह 100 है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। इसी तरह कैंटीनें हैं। ये सारा अपना निज़ाम है, किसी का कोई दखल नहीं है। अपना माल, अपनी जान, अपना पैसा, अपना वक्त यहाँ पे लगाता है। किसी की कोई इमदाद नहीं है। ये जितना भी सब कुछ देख रहे हैं, ये किसी को कोई पे नहीं किया हुआ। ये सारे बंदे खुद अपना काम कर रहे हैं। हर बंदा, जिसको मेसन नहीं आता है वो मेसन है, जिसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है खुद आके पेश करते हैं, जिसको स्पीकर का काम आता है वो खुद आके पेश करता है, जिसको जिस शोबे का भी काम आता है वो पेश करता है। ये सारे काम खुद करते हैं। इवन देन बिजली वाले, गाड़ियों वाले, हम अब बड़े बड़े जिनको इस काम की समझ है, बड़े बड़े लोहे वाले, ये शाइन पाइप वाले, दूसरे, मैं किस किस का नाम लूँ, सबको जिसका मैं परसों आया उनका बड़ा ट्रक आया हुआ था। इस तरह दूसरे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब अपनी खिदमत पेश करते हैं। कोई गाड़ियाँ पेश कर रहा है, कोई पानी पिला। फिर मैं परसों कितना में मुझे ख्याल आया, एक पिकअप आई, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, वो पानी पेश कर रहे हैं, कहते जी ये पानी भर लें, ये पानी कर लें। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो सब लग जाए इस काम में। आप यकीन करें इस मुल्क की बकाई इसके साथ है। जब हम इस काम के साथ लगेंगे इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। आज हम दुनिया को देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, तो हमने बुजुर्गों से कहा, उसने कहा सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह ही करने वाले, अल्लाह ही करेंगे। जब आप इस काम पे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह खैरें ही खैरें हैं। देखें जी, बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ पर रायविंड के सारे बुज़ुर्ग आएंगे, मराकज़, क्योंकि लाहौर मराकज़, कराची मराकज़, सारे मराकज़ के बुज़ुर्ग आएंगे। उसके अलावा सऊदी अरब से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये सारे बुज़ुर्ग आएंगे। लेकिन क्योंकि वक्त बड़ा कम होता है, हर किसी को टाइम इतना नहीं मिलता, हर बंदा अपनी बात क्या है, तारुफ तो अल्लाह का ही है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। यही तारुफ है, यही सारी बात होती है। तो वो वक्त नहीं मिलता, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनको, जिनको अल्लाह तौफीक देगा, जिनको अल्लाह ने कबूल किया होगा, वही आके इधर करेंगे। तो तकरीबन हर मुल्क से बुज़ुर्ग आते हैं, चेचनिया से, काज़किस्तान से, में रशिया से, चाइना से, हर किस्म के बुज़ुर्ग आते हैं। यहाँ पे तो हर बंदा आता है, आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। कि आज PTI का जलसा है, आज नून लील का जलसा, आज फलाना आ गया, फलाना किस किस को नहीं आप करते। ओ खुदा के बंदो, ये जो जलसे हैं ये दुनियादारी है, इसके अंदर फलां बुरा है, ऐसा बुरा है। यहाँ आ जाएं, ये अल्लाह का तारुफ है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की बात होती है, अल्लाह से होता है। मैं तो सबको दावत दूंगा, खुदा के लिए अगर मुल्क की बका चाहते हो, अपनी बका चाहते हो, अपने बच्चों की बका चाहते हो, अपने ख़ानदान की बका चाहते हो, छोड़ दें ये सारी चीज़ें। जब आप इधर आएंगे अल्लाह पाक आपको देगा, फिर आपको दीन भी मिल जाएगा और दुनिया भी मिल जाएगी। इस मुल्क का भी नक्शा चेंज हो जाएगा। ये वो नक्शे हैं, ये वो जलसे हैं, ये वो अल्लाह का तारुफ है। जहाँ पर अल्लाह का तारुफ होगा तब पता चलेगा। हाँ, जब उधर कोई उधर चला जाता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैंने अपने बुजुर्गों से कहा, उसने कहा हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अल्लाह की तरफ देखना। अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है।
इंशाअल्लाह जो भी यहाँ आएगा वो कामयाब हो जाएगा। और इंशाअल्लाह, और ये पक्की ठक्की बात है, ये मेरी बात नहीं, ये मेरे अल्लाह का पैगाम है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जो ज़िंदा करेगा इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाएगा। कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ किया लोहो कलम तेरे हैं। जब हमें सब कुछ ये मिल गया तो अल्लाह मिल गया, मोहम्मद मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारे सारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपकी खिदमत को कबूल फरमाए।